का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आप बेटा कविता पढ़न लगे ताज महल प्रोफैसर मोहन सिंह की लिखी हुई ये कविता आ। इस कविता को कवि ने प्रतीक आत्मक रूप में लिखा, भाव के चिन्हों के रूप में ये कविता जी वरती गई आ। ताज महल में एक चिन्ह के रूप में जोड़ा वरत्या गया। पढ़ते हैं कि किमें इनू जोड़ा एक सिंबल के रूप में वरत के कवि ने की कहना चाहा है। की कहते कवि के दुध चिट्टियां रंगदार मरमरां दे गल घत के बाही, सोल पतलियां चन्न दियां रिश्मां सुत्तियां बेपरवाही। पहले पैरे दे विच कवि ने ताज महल जिहड़ा उहदी बाहरी सुंदरता का वर्णन किया है कि जिहड़ा ताज महल है वह चिट्टे संगमरमर का बनया होया ते उस संगमरमर दे बिल्डिंग नूं इमारत नूं जदों ही रात नूं चन्न दियां रिश्मां दे विच चन्न दी रोशनी विच वेखदे हां तो बेहद खूबसूरत नज़र आउंदा। तो कवि नूं इंज प्रतीत हुंदा कि चन्न दियां रिश्मां जिहड़ियां वा ओह जिहड़ा संगमरमर की पूरी इमारत है ਉਹਦੇ गल ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ मतलब बड़ियां बेपरवाह हो के सौ रही हैं। बिरछां बूटियां दे परछावें नशियां नाल गड़ूंदे, घाह दे सोल सीनियां उत्ते स्वाद स्वाद हो होंगे। हुण इन्हां लाइनां 'च कवि ने कहा कि जिन्ने भी ताज महल के आले दुआले बिरछ बूटे आ उन्हां सारियां दे परछावें पै रहे आ चन्न की रोशनी दे विच, चन्न की चाननी रात विच। तो इंज लगता कि सारे बिरछां बूटियां दे परछावें पूरे नशे दे विच गड़ूंद होए आ, मस्त होए। घाह दे सोल सीनियां उत्ते स्वाद स्वाद हो होंगे। तो घाह दे उपर जिस जगह के उपर उन्हां बिरछां बूटियां दे परछावें पै रहे आ वो बड़े ही स्वाद दे विच नींद का आनंद जिहड़ा वो मानन डया जां इंज लगता कि वह बदमस्त हो के नशे की हालत विच जिहड़ा वो पए। लग टाणा गल वेलां सुत्तियां, लग वेलां गल कलियां, लग कलियां गल गंधां सुत्तियां, नींद वलेवें बलियां। फिर कवि ने चिन्ह वरते कि टाणियां दे गल लग लग के वेलां जड़ियां सुत्तियां पईयां। आले दुआले का दृश चित्रण किया है ताज महल के कि जोड़े भी उत्थे दरखत आ उन्हां दियां टाणियां टाणा के आले दुआले वेलां चढ़ियां आ। उन्हां वेलां दे नाल जड़ियां वा कलियां लगियां ते कलियां जड़ियां उन्हां चों खुशबू आउण लई आ ते सारा ही माहौल जिहड़ा वा चन्न दी चाननी रात दे विच किसे नूं भी जिहड़ा वा नशे दे विच गड़ूंद करन वाला। शांत सुत्ते जमना दे कंढे हरे भरे अते सावे, नींद भी गुत्ती जल धारा नूं बन्नी विच कलावे। सब तो पहले पैरे दे विच कवि ने संगमरमर नाल बनी चिट्टे दुध वर्गी इमारत ताज महल का जिक्र किया ही। फिर आले दुआले का वातावरण चित्रण किया कि जिहड़े आले दुआले दरखत बूटे आ वो किवें दे महसूस हुंदे आ जदों चन्न दी चाननी रात हुंदी। अगों जिस स्थान के उत्ते ताज महल स्थित आ भाव जमुना नदी के कंढे ते ਉਹਦਾ वातावरण सिरजिया कि शांत सुत्ते जमुना के कंढे कि जमुना का पानी शांत सुत्ता पिया आ। ਉਹਦੇ आला दुआला जिहड़ा हरिया भरिया सावा खूबसूरत आ। नींद भी कुत्ती जल धारा नूं बन्नी विच पिलावे। ते जिहड़ी जल धारा वा भाव के जल वगण जिहड़ा जमुना नदी दे विचों दी वग रिहा जल आ वो इंज लगदा जिवें नींद दे विच जिहड़ा गड़ूंद होया होवे ते ये सारा कुछ जिहड़ा वा उहनूं अपने कलावे दे विच लैके सुत्ती होवे। भाव जमुना नदी इन्हां सारियां चीज़ां नूं अपने कलावे च लैके बड़े आराम दे नाल सौ रही है। सुत्ते पाणियां दे विच सुत्ता ताज महल दा साया। हुण जमुना का जिहड़ा शांत पानी आ उस पानी दे विच ताज महल का परछावां पै रिहा। जाणो जमुना हरन वास्ते बुक्कल विच लुकोया। तो ये चिन्ह कवि ने बड़ा खूबसूरत वरत्या कि इंज का दृश दिखाई दिंदा आ जिवें जमुना नदी ने उस ताज महल नूं हरन लई भाव के इत्थों ताज महल नूं अपनी बुक्कल विच लुको के किते दूर दुराडे लै जाण वास्ते उन्होंने अपने कलावे दे विच समोया होवे। भाव के जमुना के पानी दे विच जिहड़ा ताज महल का साया पै रिहा जमुना नदी ने चारे बन्नियां तो उन्होंने अपने कलावे दे विच लैके उन्होंने किते दूर लैके नस जाना चाहुंदी है। ऐपर दूर सागरां बन्नी नस्सण जदों लगी, पर जदों दूर सागरां समुद्रां वल ताज महल नूं अपनी बुक्कल च लुको के भज्जण लगदी है। नींद टूणियां दे जंतर विच टोर उसदी बज्जी। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਰ आ वो नींद टूणियां दे जंतर च ਵੱਜ जाती भाव कि वह तुर नहीं सकती, एक कदम भी अगे नहीं जा सकती। इंज महसूस होंदा कि जिवें नींद ने उहदे उत्ते कोई जादू टूणा जां जंतर मंतर जिहड़ा ओह कर दिता होवे।
ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦਾ, ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਇਸ ਚੁਗਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਜਾਗਾ। ਕਵੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਚੰਨ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਟਹਿਕ ਰਿਹਾ, ਮਹਿਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਵਾਂਗ ਚਿਰਾਗਾਂ। ਅਤੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਰਾਗਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਵਾਂਗ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੀਆਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰ ਰਹੀਆਂ। ਗੁੰਬਦ ਦਿਆਂ ਉਭਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਸਤਾਈਆਂ ਅਲਸਾਈਆਂ। ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਉਭਾਰ ਆ, ਗੁੰਬਦ ਆ, ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸਤ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਝ ਸਵਾਦ ਤਰਹਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਸੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੱਕ ਤੱਕ ਕਸਬ ਹੁਨਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਹੈਰਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਨਰ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਹੀਗਾ ਮੁਗਲਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਇਆ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਸੋਝ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਲੂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਵਰਾਵੇ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸੋਝ ਸਵਾਦ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਐਸਥੈਟਿਕ ਸੈਂਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਵੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਗੁੰਬਦ ਦਾ ਆਂਡਾ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸੋਝ ਸਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲੀ ਤੋਰ ਉੱਪਰਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਗੁੰਬਦ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਕਾਂ ਕੂਕਾਂ ਅਤੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਜਾ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁੰਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਕਾਂ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਫਰਿਆਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਚੀਕ ਝਾੜਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੋਹ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਹੜ ਮਜ਼ਦੂਰਨੀਆਂ ਦਾ ਵਗਿਆ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਨੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੁਰਮਟ ਦੇਸੇ ਬੱਜੇ ਵਿੱਚ ਵਗਾਰਾਂ। ਕਵੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਈਆਂ, ਦੁਰਮਟ ਦੇਸੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਔਜ਼ਾਰ ਟੂਲਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਵਗਾਰ 'ਚ ਬੱਝੇ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਵਗਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ। ਦੁੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪਲਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮੀ ਰੁੱਝੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲਕਣ ਅਥਰੂ, ਹਿੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਰਜ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਵਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਨੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਛਲਕ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹਾਂ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਕਿਆਂ ਵਰਗੇ ਪੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁੱਕਿਆਂ ਵਰਗੇ ਗਾਟੇ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁੱਕ ਕੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਬੋਕ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੇਢੰਗੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁੱਕਿਆਂ ਵਰਗੇ ਗਾਟੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਤੁੱਕਿਆਂ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ।
ਛਾਲੇ ਛਾਲੇ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਬਿਆਈਆਂ ਪਾਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਔਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਈਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਾਂਟਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਸਲਾਟਾਂ। ਅਤੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਗਲ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਨੀਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਸਾਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਝਾਕੀ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਆਈ, ਨਾਲ ਭੀੜ ਦੇ ਕਲਵਲ ਹੋ ਕੇ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਕੁਰਲਾਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮਾਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਇਮਾਰਤ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਰੋਂਦੀ ਆ। ਕੀ ਉਹ ਹੁਸਨ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਂ ਉਂਝੇ ਹੀ ਛਲਦਾ, ਲੱਖ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਪਲਦਾ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹੁਸਨ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਨਸਾਨੀ ਅੱਖ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਸਨ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਹੁਸਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਢਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਵੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।